నిన్న కూడా క్లాస్ అట్లే పెట్టా. ఏమి మరి చెప్పాలి కదా మెసేజ్. మీరు జాయిన్ అవ్వకపోతే అలాగే ఉంటాం. నేను నైట్ ఇందామని ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం సార్ ఇప్పుడు వినండి, మీరు తెలివైన వాళ్ళు కాబట్టి పర్లేదు కానీ. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే yesterday we created some records. Okay, we created 3 records by using post mapping, and yesterday we retrieve the data by using get mapping. Yesterday we discussed how to retrieve single data and how to retrieve multiple data, how to retrieve single data and how to retrieve multiple data. For example, in real time application, these are the bank employees. Okay, these are the bank employees. So the out of this Rajesh want to change his location from Anantapur to Mumbai. Okay, from Anantapur to Mumbai, Rajesh want to change his location. Then what we need to do? We need to update this Rajesh record. Okay, we need to update this Rajesh record. Complete record we need to update. Okay, complete record we need to update. So for example, in real time there are several fields are there: location, mail, employee name, employee mobile number, employee accounts. There are several fields are there. Fields and tells kada ivi employee name, mail, location, these are the fields. Okay, so in the out of those fields, if you want to update any field, okay, out of these fields if you want to update any field, then we need to use put mapping put mapping. Okay, so this is called put mapping. రియల్ టైంలో ఎలానే జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది, ఒక ఇది ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటారు, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో ఈ టేబుల్ టైప్ ఆఫ్ డాటాని ఆర్డిబిఎంఎస్ అంటారు. ఓకే, రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో బై యూజింగ్ టేబుల్లో ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి, 4 ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ హ్యావ్ 10 or 15 fields. Out of that, if you want to update anything, we need to use update method. That means put method. So put method ante adi. If you want to update a resource, then we will use put method. If you want to update a resource, then we will use put method. Okay, how to use put method? So steps cheppandi. First we need to declare the method. User data, use update data, parameters lo user data. So just we are updating the record, just we declaring the method. Okay, it's just a declaration. Why it is just a declaration means it ends with semicolon. Okay, it ends with semicolon. Okay, next we need to implement this declaration method. Okay, ikkada entante just declare chesam, we need to implement this method. Where we need to implement? User data implementation. So service package lo IMPL package ani child package create cheskoli. Okay, inside service package we need to create another sub package. Okay, in that package we need to create one class, that is user data implementation. Based on your requirement, so ఒక ఫార్మెట్ ప్రకారం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం యూజర్ డాటా క్లాస్ కాబట్టి యూజర్ డాటా ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్లాస్ అనేది ఎంప్లాయ్ అయితే we need to create a employee implementation. Okay, go to related problem, just move cursor on this red line and implement method. ఇక్కడ చూడండి, move cursor on this line, implement methods, update data. Okay, here we are implementing this method. Next, so the service layer is depends on which layer? Repository. Correct, service layer is depends on repository layer. User data repository dot
find by id. Okay, which method we need to use? Find by id. Why we are using find by id అంటే మనం ఇక్కడ ఏంటి, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 records, okay, out of these 3 records we need to update one record. okay, first we need to find that record అంటే మనం ఫస్ట్ ఏ రికార్డ్ ని అప్డేట్ చేయాలో తెలుసుకోవాలి. సో దట్స్ వై we need to use find by id 3. user data dot find by id. ఆ రికార్డ్ ని ఫస్ట్ గెట్ చేసుకొని గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ వీఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ రిట్రీవింగ్ దట్ రికార్డ్. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దిస్ థర్డ్ రికార్డ్, ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ దిస్ సెకండ్ రికార్డ్. అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ దట్ రికార్డ్. ఫస్ట్ ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ దట్ రికార్డ్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రిట్రీవ్ దట్ రికార్డ్. సో బై యూజింగ్ దిస్ గెట్ మెథడ్, సి యూజర్ డాటా డాట్ గెట్ ఐడి అంటే ఆ గెట్ ఐడి అంటే ఏం చేసాం? గెట్ చేసుకున్నాం. గెట్ చేసుకున్న తర్వాత గెట్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని కంప్లీట్ గా ఆ రికార్డ్ ని గెట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ గెట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం వాల్యూస్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, వి నీడ్ టు సెట్ ది వాల్యూస్. వి నీడ్ టు సెట్ ది వాల్యూస్. ఏంటి? యూజర్ డాటా ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్, ఆ రిట్రీవ్ చేసుకున్న దాన్ని ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయాలి. వి నీడ్ టు స్టోర్ దట్ డాటా ఇన్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్. ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఆ వేరియబుల్ లో మనం ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ సెట్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ డాట్ గెట్ ఐడి, నెక్స్ట్ యూజర్ డాటా డాట్ సెట్ ఐడి. సెట్ ఐడి గెట్ ఐడి. సో చూడండి ఇక్కడ యూజర్ డాటా డాట్ సెట్ ఐడి, నెక్స్ట్ యూజర్ డాటా డాట్ గెట్ ఐడి. సో ఇది ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్న దానికి ఒక వాల్యూ అనేది సెట్ చేస్తాం. ఓకే, వి నీడ్ టు సెట్ వన్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ డాట్ సెట్ నేమ్, నెక్స్ట్ యూజర్ డాటా డాట్ గెట్ నేమ్, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ డాట్ set address, user data dot get address, next existing user dot set mail, user data dot get email. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ by using user dot repository, service layer is depends on which layer? Repository layer. Service layer is depends on repository layer. Inside this repository layer we have a find by id method. Okay, find by id method. By using that find by id method, చూడండమ్మా మీకు చెప్తున్నా, this is user data service repository layer. User data service depends on repository layer. So we created a user data repository. Okay, we created a user data repository. It extends JPR repository. Okay, JPR repository and default repository. Click on, so JPR repository extends list CRUD repository and list paging and sorting repository. So list CRUD repository extends CRUD repository. Inside this CRUD repository we have ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్. వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఇంటర్నల్ గా ఇంటిల్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్సైడ్ క్రాడ్ రిపోజిటరీ వీ హ్యావ్ సేవ్ ఆల్, ఫైండ్ బై ఐడి. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ బై ఐడి, ఫైండ్ ఆల్ బై ఐడి, కౌంట్, డిలీట్ బై ఐడి. దీస్ ఆర్ మెథడ్స్. సో వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ మెథడ్? ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్. వీఆర్ యూజింగ్ విచ్ మెథడ్? ఫైండ్ బై ఐడి.
సో ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ యూజ్ చేసాం. వీఆర్ యూజింగ్ ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్. ఇన్సైడ్ దట్ వీఆర్ పాసింగ్ ది అవర్ ఇన్స్టెన్స్. వి క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, రైట్? యూజర్ డాటాకి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో సమ్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ నేమ్, ఈమెయిల్, అడ్రస్, లొకేషన్. సో by using that instance we call the get id method. After that we call the get method. So get method కాల్ చేసాం. సో మనకి ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ఐడి అనేది రిట్రీవ్ అయిన తర్వాత we need to store that id in existing user. This is the return type and this is the existing user is the variable. What is the use of variable? Save the data. Which is used to temporarily store data. సో మనం రిట్రీవ్ చేసుకున్న డాటా అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ లో స్టోర్ చేసాం. బై యూజింగ్ దట్ ఆ వేరియబుల్ స్టోర్ చేసిన వేరియబుల్ కి మనం ఒక ఐడి అనేది సెట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ సెట్టింగ్ వన్ ఐడి అండ్ ఆ రిట్రీవ్ ఏదైతే ఆపరేషన్ ఉందో దాన్ని కాకుండా మనం ఇంకొక ఐడిని సెట్ చేసుకుంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద హౌ టు అప్డేట్ డాటా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ప్రతిదానికి మనం వాల్యూస్ అనేది సెట్ చేసుకున్నాం. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని సేవ్ చేయాలి. మనం ఏం చేసాం, వాల్యూస్ ఆల్రెడీ సెట్ చేస్తాం. ఓకేనా? సెట్ చేసిన తర్వాత అది మనం MySQL లో విజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ వాల్యూస్ ని సేవ్ చేయాలి. సో యూజర్ డాటా రిపోజిటరీ డాట్ సేవ్ user data. User data update user. Next return update user. So see here we are set the 4 fields. Okay, by retrieving old data we just set the 4 fields. అంటే old data అని కాకుండా కొత్త డాటా మనం సెట్ చేసాం. ఓకే, సెట్ చేసిన తర్వాత ఆ సెట్ చేసిన డాటాని we are saving the సెట్ చేసిన డాటాని సేవ్ చేసుకున్నాం. we are setting the saved data. we are saved the సెట్ చేసిన డాటా. కొంచెం ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం ఏమనుకోండి. సో సేవ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆ సేవ్ చేసుకున్న డాటాని అప్డేట్ యూజర్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసాం. వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ డాటా ఇన్ అప్డేట్ యూజర్. నెక్స్ట్ రిటర్న్ అప్డేట్ యూజర్. ఆ అప్డేట్ యూజర్ వేరియబుల్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అయిపోయిందా? ఇంకా కంట్రోలర్ లేయర్ ఉంది. సో చూడండి, ఫస్ట్ వి డిక్లేర్ ది మెథడ్. డిక్లేర్ అని ఎందుకు అన్నాను? కరెక్ట్. So it ends with semicolon. If it ends with a semicolon, that is a declaration. If it ends with a semicolon, then that is a declaration. If for example daniki curly braces unte method, it's body. daniki for example curly braces unte we're going to declare ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటుందా? ఇట్స్ ఏ బాడీ ఇంప్లిమెంటేషన్. బట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇన్సైడ్ ఇంటర్ఫేస్ మనం ఓన్లీ డిక్లరేషన్ మాత్రం ఇవ్వాలి. ఓకే, if you try to give implementation, it throws a compile time error. If you try to give implementation, it throws a compile time error. So after declaring this method, we need to implement that method. Okay, we need to implement the method. Here we implement the methods. Next, control. నెక్స్ట్ ఏంటంటే కంట్రోలర్ లేయర్కి వెళ్ళాలి. ఈ గుర్తు పెట్టుకోవడం కష్టమే, కాకపోతే ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేయండి. ఇవి అలాగా బట్టి పట్టికుండా అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేయండి.
ఇక్కడ ఫైండ్ బై ఐడి ఎందుకు ఉపయోగించారు? యూజర్ డాటా అంటే ఏంటి? గెట్ ఐడి అంటే ఏంటి? గెట్ మెథడ్ యూసేజ్ ఏంటి? ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అంటే ఏంటి? సెట్ ఐడి అంటే సెట్ ఐడి మాత్రం ఏం చేస్తుంది? గెట్ ఐడి మాత్రం ఎందుకు చేస్తుంది? మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఫైండ్ బై ఐడి యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎందుకు మనం సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేసాం? అవన్నీ తెలుసుకోవాలి. అంతేగాని సో బట్టి పట్టకుండా అర్థం చేసుకుంటూ, ఓకేనా? అర్థమైంది కదా రాజేష్? అర్థమైందా? అర్థమైతే హ్యాపీయే. మీకమ్మ లావణ్య అంటే ఏంటి? కొంచెం అర్థమైంది. సో చూడండి ఒకసారి టెర్మినాలజీస్ అర్థమైనాయి కదా. అంటే ఈ యూజర్ డాటా ఏంటి, ఈ యూజర్ డాటా ఏంటి, ఫైండ్ బై ఐడి ఎందుకు యూజ్ చేసాం, అందులోపల యూజర్ డాటా డాట్ గెట్ ఐడి ఎందుకు యూజ్ చేసాం, మళ్ళీ గెట్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేసాం, అవి అర్థమైనాయా? ఇంకోసారి చెప్పనా? లేదు అర్థమైంది. మీకమ్మా లావణ్య? సో చూడండి వాళ్ళిద్దరు నిన్న క్లాస్ విన్నారు, అందుకే డౌట్ ఉంటే చెప్పండి తనకి ఆల్రెడీ విన్నాం కాబట్టి ఐడియా. సో అది వాళ్ళిద్దరు. ఇంకోసారి చెప్పనా? ఇవన్నీ ఐడీస్ తెచ్చుకోవడానికి ఇది యూస్ చేస్తాం. ఏది? ఫైండ్ బై ఐడి, గెట్ ఐడి. యా, ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ అనేది మెథడ్, ఒక ఇన్బిల్ట్ మెథడ్. ఆ ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఎక్కడ ఉంటది? CRUD రిపోజిటరీ. ఇక్కడ చూపించాను కదా. ఇదంతా ఇంటర్నల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. చూడండి ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ ఉంది. ఓకే, ఆ ఫైండ్ బై ఐడి మెథడ్ లో మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం అప్డేట్ డాటా అని చెప్పి ఒక మెథడ్ అనేది డిక్లేర్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇన్సైడ్ దట్ పబ్లిక్ యూజర్ డాటా ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. మనం రిటర్న్ టైప్ రాసాం కదా, వైడ్ ఇంటూ స్ట్రింగ్. అలాగా ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ నే రిటర్న్ టైప్ గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అప్డేట్ డాటా ఇస్ ద మెథడ్ నేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ డాటా ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఆ యూజర్ డాటా ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మనం క్లాస్ టైప్ ని దానికి ఇన్స్టెన్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దిస్ సర్వీస్ లేయర్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ రిపోజిటరీ లేయర్. Inside repository layer we have find by id method. By using that method we are retrieving the id. Which id if you want to update that id we are retrieving. Okay, అంటే మీకు ఏ ఐడి రిట్రీవ్ ఏ ఐడి అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఐడిని రిట్రీవ్ చేసుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ గెట్ కాల్ చేశారు. గెట్ కాల్ చేసిన తర్వాత రిట్రీవేషన్ అనేది ఆ ఐడి మీకు వచ్చేస్తుంది. ఆ వచ్చిన రిట్రీవ్ చేసుకున్న ఐడిని ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ ఇస్ ద వేరియబుల్, యూజర్ డాట్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. ఆ స్టోర్ చేసిన వేరియబుల్తో సెట్ ఐడి కాల్ చేస్తారు. అంటే సెట్ ఐడి మెథడ్ని సెట్ ఐడి. నెక్స్ట్ యూజర్ డాట్ గెట్ ఐడి, యూజర్ డాట్ సెట్ నేమ్. అంటే మీరు నేమ్ సెట్ చేస్తుంటారు. మీరు పర్టికులర్ అడ్రస్ ఒకటే చేంజ్ చేయాలంటే కూడా ఇవన్నీ ఇవ్వాలి సార్. అవన్నీ అవ్వాలి. పుట్ ఆపరేషన్ లో మీకు సింగిల్ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ సింగిల్ ఫీల్డ్ దెన్ ఆల్సో వీ వాంట్ టు ఆల్ ది ఫీల్డ్స్. ఓకే, పుట్ మ్యాపింగ్ అంటే ఇది. అనదర్ మ్యాపింగ్ ఉంది, ప్యాచ్ మ్యాపింగ్. ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఏ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అప్డేట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. అది ప్యాచ్ మ్యాపింగ్. ఓకే, టైం ఉంటే ప్యాచ్ మ్యాపింగ్ చెప్తాను. సో చూడండి సెట్ అడ్రస్ యూజర్ డాటా డాట్ గెట్ అడ్రస్ ఎగ్జిస్ట్ సెట్ మేల్ గెట్ మేల్. ఓకే, వీఆర్ రిట్రీవింగ్ దిస్ 4 ఫీల్డ్స్ అండ్ సెట్టింగ్ ది వాల్యూస్ ఆల్సో. ఆ సెట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని సేవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, బై యూజింగ్ సేవ్ మెథడ్ వీఆర్ సేవింగ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఆ ఇన్స్టెన్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఆ సెట్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ని సేవ్ చేసుకుని ఆ వాల్యూస్ ని అప్డేట్ యూజర్ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం. స్టోర్ చేసిన తర్వాత we return the update user. Okay, we return the update user. Next go to controller layer. Controller layer same public response entity. Response entity is a which type? చెప్పండి. Class. It's a generic type or a non-generic type? Response entity is a class with generic type. చూడండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఎక్కడ చూడండి. Response entity is a class extends HTTP entity.
జెనరిక్ టైప్ దాంట్లో మనం క్లాస్ నేమ్ అనేది పాస్ చేస్తున్నాం యూజర్ డాటా. నెక్స్ట్ అప్డేట్ యూజర్ అప్డేట్ డాటా method name is update data. Okay, we pass the arguments user data and controller layer is depends on correct control layer is depends on service layer. Before going to that instance ki మనం set id create చేయాలి. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే మన పారామీటర్స్ లో మనం రిటర్న్ టైప్ యూజర్ డాటా ఇచ్చాం. ఓకే, పారామీటర్స్ లో రిటర్న్ టైప్ యూజర్ డాటా ఇచ్చాం. బట్ వీ నీడ్ టు గివ్ ఏ అంటే మనం దేన్ని చేసుకుని అప్డేట్ చేస్తున్నాం బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ ఐడి. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ ఐడి వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది వాల్యూస్. యూజర్ ఐడి ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. సో అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఐడి ప్రకారం మనం అప్డేట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఆ ఐడికి మనం పాస్ చేయాలి ఇంట్ యూజర్ ఐడి సెట్ యూజర్ ఐడి. సో సెర్చ్ చేస్తుంది. సో అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ ఐడిని మనం అప్డేట్ చేస్తున్నామని లెక్క. నెక్స్ట్ controller layer is depends on service layer. User data service dot update data. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ ఐడి అప్డేట్ చేసిన డాటాని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. యూజర్ డాటా నెక్స్ట్ అప్డేటెడ్ డాటా ఈక్వల్ టు ఇంతే. ఈక్వల్ టు యూజర్ ఐడి యూజర్ డాటా ఇది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి రిటర్న్ ఈ అప్డేటెడ్ డాటాని. ఈ అప్డేటెడ్ డాటా ఇస్ ద వేరియబుల్ కదా, ఆ వేరియబుల్ ని రిటర్న్ చేయాలి. డాటా రిటర్న్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అప్డేట్ యూజర్ డాటా యూజర్ డాటా రిటర్న్ న్యూ కరెక్ట్ రిటర్న్ న్యూ యూజర్ డాటా అప్డేటెడ్ డాటా కామా http status dot ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే సింపుల్ ఫస్ట్ పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ యూజర్ డాటా ఇస్ ద క్లాస్ జెనరిక్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్. ఇట్స్ ఏ జెనరిక్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్. ఓకే, ఈ జెనరిక్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ని మనం అప్డేటెడ్ డాటా మెథడ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. అప్డేటెడ్ డాటా ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మనం 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసాం. వన్ ఈజ్ ఇంటి యూజర్ ఐడి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ యూజర్ డాటా. ఇంటి యూజర్ ఐడి అంటే ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే ఫస్ట్ వన్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది based on the id we need to update the value. Okay, based on the id we need to update the value. Next we are passing the instance. Okay, we are passing the instance. So a particular id ni user data dot set id user id ఆ సింగిల్ ఐడి మనం సెర్చ్ చేసాం కదా అప్డేటెడ్ డాటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ రాజేష్ అనే దాన్ని సెర్చ్ చేసాం. దాన్ని ఏం చేస్తామంటే అప్డేట్ చేస్తాం. అప్డేట్ చేసి ఆ అప్డేట్ చేసిన డాటాని ఈ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. అప్డేటెడ్ డాటా అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఆ అప్డేట్ చేసిన డాటాని అప్డేట్ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన తర్వాత
రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అప్డేట్ డాటా http స్టాటస్ డాట్ ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం. ఈ కోడ్ రాసేసిన దానికి దీన్ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అంతే. వి జస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ది డాటా. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే http స్టాటస్ డాట్ ఓకే అంటే ఏంటి, పోస్ట్ మ్యాన్ లో అది అప్డేట్ అయితే ఓకే అని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ అప్డేటెడ్ డాటా అంటే ఏంటి, ఈ అప్డేటెడ్ డాటా అనేది మనకు అవుట్పుట్ లో రిటర్న్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ, ఆ క్లాస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో యూజర్ డాటా క్లాస్ టైప్ ని పాస్ చేసాం అంతే. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, పుట్ మ్యాపింగ్ చేసి మనం ఇక్కడ హౌ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది డాటా బేస్డ్ ఆన్ ఐడి. సో ఐడి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ ఐడి కదా, ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి, కరెక్ట్, పాత్ వేరియబుల్లో ఐడి. సో ఇంతే. సో we updated the data. ఇక్కడ దీన్ని మనం యూజర్ డాటాని ఇన్స్టెన్స్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడే మ్యాపింగ్ యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ యానోటేషన్ యూజ్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ బాడీ. రిక్వెస్ట్ బాడీ ఏం చేస్తుంది, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ బాడీ, బేసికల్లీ ఇట్ గివ్స్ దిస్ it gives a JSON object. Correct. Inside request body it contains a HTTP status converters. So the use of HTTP status converters is it's convert JSON object to Java objects. It converts JSON object to Java object. So that's it. Postman ni run chesi postman call run cheyaledu. So just run this code. Email address. So application run on port 8080. ఇక్కడ ఉంది యూజర్ డాటా ఇంప్లిమెంటేషన్. API users నేను ఈమెయిల్ పుట్ సెకండ్ డేటాలో ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఐడెంటిటీ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఐడి అవసరం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్. సెకండ్ డేటాలో ఏది ఉంది, రాజేష్ ఉంది. ఇప్పుడు లావణ్య పెడదాం చూడండి, లావణ్య. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ కాదు, ఇది నేమ్, ఓన్లీ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్ కాదు, నేమ్ లావణ్య. నెక్స్ట్ అడ్రస్ కదా, ఈమెయిల్ లేదు, ఏ ఫార్మాట్, ఈమెయిల్ అడ్రస్. ఈమెయిల్ అంటే gmail.com. నెక్స్ట్ అడ్రస్ అంటే తిరుపతి అని ఇచ్చాం. సో క్లిక్ ఆన్ చేసి అప్డేట్. ఇక్కడ చూడండి ఏ మెథడ్ యూజ్ చేసాం, పుట్ మెథడ్. సో చూడండి ఇక్కడ ID టు లావణ్య @gmail.com తిరుపతి అప్డేట్ అయింది. ఇక్కడ 200 ఓకే.
200 ఓకే. కంట్రోలర్ లేయర్ చూడండి హెచ్టిటిపి స్టాటస్ కోడ్ ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ ఓకే ఇచ్చాం. బేస్డ్ ఆన్ పాత్ వేరియబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ఐడి వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది డాటా. అది ఇక్కడ MySQL లో ముందంతా ఏముండేది రాజేష్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఒకసారి అప్డేట్ చేసి కొడితే చూడండి లావణ్య అని వస్తుంది. ఇది అప్డేట్ ఆపరేషన్. ఓకే, సో అప్డేట్ ఆపరేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ది ఎంటైర్ డాటా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్డేట్ ఎంటైర్ డాటా, దెన్ వీ విల్ యూజ్ put mapping. Then we will use put mapping. Last one is delete mapping. ఇదే చెప్తున్నా, ఇవి కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది సెట్ ఐడి అవన్నీ. కాకపోతే మనకి దీన్ని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటంటే గూగుల్లో పెట్టేసి ఈ కరెక్ట్ది కోడ్ అన్నా సరే పర్ఫెక్ట్ కోడ్ అనేది చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ అప్లికేషన్ ప్రాపర్టీస్ని ఈ కోడ్ని బట్టి పట్టికుండా ఎక్కడుంది కోడ్ బట్టి పట్టికుండా అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, బట్టి పట్టకుండా ఏం చేస్తారు అర్థం చేసుకుంటారు. ప్యాచ్ మెథడ్ చిన్నదేనది. ప్యాచ్ మీద చిన్నదే. ఇప్పుడు అది చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. అందుకే పుట్ మ్యాపింగ్ ఒక్కటి నేర్చండి. సో నెక్స్ట్ డిలేట్ వైడ్. రిటర్న్ టైప్ ఈస్ ద వైడ్. ఎందుకంటే ఇట్ డిడ్ంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ ఆపరేషన్, ఇట్ జస్ట్ డిలేట్ ది యూజర్. డిలీట్ యూజర్ ఇంట్ యూజర్ ఐడి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ వన్ యూజర్ ఐడి, ఐ వాంట్ టు డిలీట్ వన్ యూజర్ ఐడి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇందాకేంటి 1 2 3 ఆపరేషన్స్ పెట్టాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ సెకండ్ రికార్డ్ అనేది డిలీట్ చేసేయాలి అనుకుంటున్నా. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ సెకండ్ రికార్డ్. దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీఆర్ యూజింగ్ వైడ్ డిలీట్ యూజర్ ఇంట్ ఐడి. ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వైడ్? it doesn't return anything, it doesn't return anything. సో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? జస్ట్ కర్సర్ అనేది మూవ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ మెథడ్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుద్ది? ఇది సర్వీస్ లేయర్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ లేయర్? రిపోజిటరీ లేయర్. యూజర్ డాటా రిపోజిటరీ డాట్ delete by id. we are using which method? delete by id. that's it. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ ఐడి యూజర్ ఐడి వేస్తే అయిపోయినట్లే. ఇక్కడ ఏంటంటే యూజర్ ఐడి అనే పారామీటర్స్ ఇక్కడ పాస్ చేసాం. సో ఈ పర్టికులర్ ఐడిని డిలీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, కంట్రోలర్ లేయర్కి వెళ్ళాలి. కంట్రోలర్ లేయర్కి వెళ్ళి ఇంకా డిలీట్ మ్యాపింగ్ యూజ్ చేయాలని తెలుసు. పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇక్కడ యూజర్ డాటా క్లాస్ యూజర్ డాటా రిటర్న్ టైప్ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు డిలీట్ కదా, పర్టికులర్గా నేను డిలీట్ చేయదు, స్ట్రింగ్ ఇస్తాను. స్ట్రింగ్ డిలీట్ యూజర్, డిలీట్ యూజర్. ఆ యూజర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఇంట్ యూజర్ ఐడి. కంట్రోలర్ లేయర్ ఇస్ డిపెండ్స్ ఆన్ కరెక్ట్ యూజర్ డాటా సర్వీస్ డాట్ డిలీట్ యూజర్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇంకా వేరియబుల్ స్టోర్ చేయాలేంటి? సో వీ డోంట్ నీడ్ టు స్టోర్ వేరియబుల్స్, ఎందుకంటే డాటాని డిలీట్ చేస్తుంది. ఓకే, డిలీట్ చేస్తుంది, ఇన్సర్ట్ చేయట్లేదు. కాబట్టి
వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయని అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ రిటర్న్ న్యూ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలంటే యూజర్ డాటా డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, యూజర్ డాటా డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇక్కడ http స్టేటస్ డాట్ ఓకే. ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి, స్ట్రింగ్ ఆల్రెడీ మనం పాస్ చేసాం కాబట్టి ఏమి అక్కర్లేదు. సో డిలేట్ మ్యాపింగ్, సో డిలేట్ మ్యాపింగ్ కి బేస్డ్ ఆన్ ఐడి, డిలేట్ బై ఐడి. ఇక్కడ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఐడి వి డిలేట్ ది డాటా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐడి, హియర్ వి నీడ్ టు యూస్ path variable, path variable id, that's it. సో ఇదే డిలేట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అప్లికేషన్ రన్స్ ఆన్ పోర్ట్ 8080. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్ మ్యాపింగ్ వీ విల్ యూజ్ డిలేట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, సో ఏపీఐ యూజర్ 2 జస్ట్ సెండ్ యూజర్ డాటా డిలేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఎందుకు యూజర్ డాటా డిలేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ వచ్చిందంటే మనం we pass the string argument, we pass the string is the return type. సో యూజర్ డాటా డిలేటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చింది. ఇక్కడ MySQL వర్క్ బెంచ్ చూస్తే సో చూడండి సెకండ్ డాటా అనేది డిలీట్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ కాల్ డిలేట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, రేపు మీకు హోంవర్క్ ఏమైనా ఇవ్వాలా? ఆటోమేటిక్ సెట్ చేసుకోవాలి 2ని, అది 3లో ఉండిపోయింది అది ఐడి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టైం మీరు సెకండ్ రికార్డ్ లో ఏదైనా రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే అప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఐడి మాత్రం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ చెప్తున్నప్పుడు 1 2 అలా రాదు. అయితే ఫస్ట్ అలాగే వస్తుంది, ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అలా వస్తుంది. మనం పర్టికులర్ గా ఒక రికార్డ్ డిలీట్ చేస్తే మరి ఇంకా చేంజ్ అయిపోద్ది.